د امام شافعی रहमतुल्लाह अलैह मजहब दादे च द इमाम नरुस्तो बा मुक्तदियान फातिहा वई, फातिहा दे अलहम्द तवई, इमाम पसीब वलाड़े और अलहम्द बा तर वलद्वाली न पोरे वे। दा मजहब दे द इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दादे चे इमाम पसे फातिहा बा मुक्तदी न वई। पदे बांधे बिया ढेर ज्याद दलाइल दी, द शवाफियों दलाइल दी और द अहनाफों दलाइल दी। उस खुदे दियो की जज पे तासो पोए कड़े माँ चौवे पे पोइशवई दा बाज अजीजान उस्तासो दा अकल न बाला तर दे अर्जदाओ चे पदे मल की और डला दा वाबियान वर्ता हुई दुम्र भोबोस पोएगी वाबियान वर्ता दगा वाबियान दा से खलक दे चे कतासो ते तपोसो कई चे तद चाप मजहबे नुदीब वही चे जदई चाप मजहब नहीं जबराए रास अखस कोम द कुरान और द हदीस। लेकिन तौर तरीक़ी द दुई ची दी अगर टोले द शवाफिउ ब्या दुई पद खपल तशद्दुद के दे हद तर रसीदली दी चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह त जाहिल वई और दा वई चे इमाम अबू हनीफा प हदीस बांधे अडो पोएदो ना नु द खल्को द इमाम अबू हनीफा द मसलक द खल्को प दी के इख्तिलाफ चे इमाम पसे चे मुक्तदी वलाड़ी नु अगत अल्हम्दुलिल्लाह वेल पकार दी और कन दी पकार हदीस के रागली चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा खल्फ इमाम वेलेदा द अहनाफ मजहब चे दादे चे फातिहा खल्फ इमाम निश्ता दागी जवाब दादे चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह प हदीस संग पैदा दा से पायमाए मुजतहिदीनों के आडो सुक्तिर शवे पैगंबर चे द इमाम नरुस्तो द फातिहा मुताल्लिक फरमाइली दी दावो तालीमन लिल कौम दा मामला हम व प इब्तिदा द इस्लाम की दे द पारा व चे सहाबा व फातिहा दश अम्मा रुस्त चे तालीमात इस्लामी प सहाबा व किराल और द कुरान और द हदीस मुकम्मल आलिमान और दीन बिल्कुल आखिरी स्टेज तौर से दो ब्यागे नरुस्तो फातिहा खल्फ इमाम नवा और न सहाबा वेला तहावी तासो गो रही पदे बांधे द दुनिया दलाइल दी उस शवाफिया दावई चितासो संग वाई चे इमाम पसे अल्हम्दु निश्ता हदीस के रागली दी ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब ला सलाता ला नफी जिन्स थे जिन्स मुंज न कीगी चागे के फातिहा और नशिलुस्ते नुतास संग वाई चे इमाम पसे रुस्त अल्हम्दुलिल्लाह वेल निश्त अहनाफ वाई चे ना ला सलाता के ला दा द पारा द नफी द कमाल दे पैगंबर गरज दादे चे ला सलाता मुंज न कामिलीगी चे तरसो पुरे पे के फातिहा और नशिलुस्ते जका चलुस्तल द फातिहा ची दी प मुंज के दा वाजिब नो मुंज न कामिलेगी चे तरसो पोरे पे के फातिहा और नशिल द ला सलात दा माना न लगोया चे तरस्तु में इमाम नरुस्त अल्हम्द वाया जका चे दे सरबुल हदीस मुआरिज दे दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर फरमाई चे मन कान लहू इमाम फक़िरातुल इमाम क़िरातुल लहू सोच चे इमाम पसे उदरे नु द इमाम क़िरात चे दे दाद मुख्तदी क़िरात मदीना मुनव्वरा के यो मिस्री मुदरिस माता हुई चे मन कान लहू इमाम रिवायत चे दे हाफिज इब्न हजर वही चे दा रिवायत ज़ाइफ थे मावरता हुई चे हाफिज इब्न हजर चूंकि शाफिई है नो दखपल मुद्दा द पारा दे रिवायत तज़ाइफ हुई रिवायत ज़ईफ न सही रिवायत ते चे सो के इमाम पसे उदरे द नो द इमाम क़िरात चे दे आद मुख्तदी क़िरात बल रिवायत ते चे चा इमाम पसे क़िरात लुस्तो
نو د زنکدن په وخت کې به د دې سړي جبه تته یو کلمه به ورته نه نصیب کی چا چې امام پسې قرات ولست نو امام پسې به چپ ولاړ د دغه اصحاب ظواهرو یو لوی ډله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې رااله او ویلي وجنو امام صاحب ورته وی چې ولی وی ته وی چې رستو امام پسې به څوک الحمد نه وی ته وی امام ابو حنیفه ورته فرمایل چې هلکه تاسو خو ډېر خلق یئ زه ټولو سره خو باس نشم کولی ټولو سره زه باس وکړم یو کس منتخب کوي چې هغه سره زه باس وکړم داغه ګټه به ستاسو ګټه یو داغه بیلات به ستاسو بیلات ویل ډېره ښه یو لوی عالم یې پکې وکتو ویل دا به در سره باس کوي امام صاحب فرمایل چې که دې سړي وګټله نو تاسو ټولو به ګټلي ویل او صاحب او ویل که د بیلو ده وی که د بیلو ده مونږ ټولو به بیلي دي با امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته کړه چې امام پسې الحمد نشته تاسو ویل وی مونږ کله ویلې ویل دا سړی چې تاسو مشر کړ نو د ده ګټه ستاسو ګټه او د ده بیلات ستاسو بیلات نو د امام الحمد ستاسو الحمد او د امام نه الحمد ستاسو نه او تاسو په خپله ثابت من کان له امام پیغمبر ویلی امام پسې چې ودرېدی اوس تاسو لن عقلي دلیل درته و اگر چې دا د امام ابو حنیفه قیاس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې عقل به دنیا کې پیدا نشي عقلي دلیل درته و مقدمه خو تاسو ډېرې کړي کچرو کې چې وکیل دی نیولې او دنن عدالت کې پیش جج سره نو وکیل دیم لګیای تا د پاره باس کوي او تم لګیای په دې خو به پوهېږئ که وکیل هم لګیای او تم لګیای که وکیل لګیای او تا خبره وکړه نو ځان له دې کار وکړو عدالت نه بار څه چې جیل ته به دې واستئ چې ستا څه کار دی چې وکیل لګیا دی او تا عدالت کې خبره وکړې تا کنټمپټ آف کورټ وکړو توهین عدالت ته وکړو جیل ته به دې واستئ نه نه چې وکیل دی ونیو ته به چپ ولاړې او کار د وکیل دی ګټي او کبیلی بینهی دغسې مثال جماعت ته چرالې او تا امام پسې نیت وتړلو نو تا د خپلو مقدمو وکیل امام ونیو وکیل دی ونیو نو وکیل به مخکې لګیای او ته به ورپسې چپ ولاړ او که تم لګیا شوې نو تا توهین عدالت کو ستا انجام بجیلی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې امام پسې څوک ولاړی ابا قرات نه وای ابا چپ ولاړ دا اختلاف د احناف او د شوافیو په منځ کې ډېر سنگین اختلاف د دې سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د اختلاف ته ګوره نو امام شافعی به د قبر تراتلو د زیارت به کول امام شافعی وی چې زما مذهب داو چې ما به په منځ کې رفع الیدین کول داسې ولاړ الله خو چې د امام صاحب قبر ته ورالم او 2 رکعاته نفل به مې کول نو ما به رفع الیدین نه کول ولی ځکه چې د دې قبر والا نه ماله حیا براتله د ده مذهب دا نه و چې رفع الیدین کوه نو دې وجې نه دنه به مې حیا کوله نو ما بس خپل مسلک د ده قبر سره پرېښود اختلاف د مسائلو وګوره او احترام د زړه وګوره مونږ ملیان به اوس داسې وو کم ملا سره چې زما ورانه یو هغه مړ شي زه به د هغه قبر ته ورشم یا زه به د هغه قبر سره خپل مسلک پرېږدم نه
عزیزانو اوس امام شافعی به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو، امام ابو حنیفه به کوم ځای نه پیدا اوس خو هر څه لاړه اوبو یوړ، هر شي د ذاتیاتو رنګ اختیار کړی، هر شي حقایق د دین چې دی هغه مونږ نه ووت، روح د دین مونږ کې نشته. که مونږه کې روح د دین وې نن به زمونږ د ملک دا انجام نه وي. نن چې څومره په عظیم قهر د پروردگار پاکستان اخته دی دومره په یو ملک اخته او دې کې لویه څیره چې دا هغه زمونږ په سر نن ستا په ملک کې شیعه سنی فساد ولی کی، ډیرو کې پکې ولې خلک مړ شو، لاهور کې پکې ولې خلک مړ شو، دا سیره د مولا په سر که سنی مولا دی او که شیعه مولا. شیعه مولا وګوره په یو عظیمه تیاره کې خپل قوم ساتلی، په عظیمه تیاره کې دی قوم په زړه او دماغو کې دا شی اچولی دی چې حسینیت چې دی هغه صرف په محرم کې په سینه والو یا د هغې مظلومیت بیانولو کې دی، بس دغه دینم دی او دا مذهبم دی او دا قانونم دی او دا هر څه دي، به دغه وکړه باقي دا ټول کال بیا په خروس ورېږه جنتي. توره جوبه واچوه او تور پټکی په سر که چې ماتم دی، تور لباس. تاریخ وګورئ دا د یهودو مذهب دی، په یهودو به چې غم راغی او ماتم به راغی نو تورې جامې به یې واچوه او تور لباس به یې واچوه. دا د یهودو مذهب دی او په شیعو کې ننوتی. بیا دا شیعه دومره بدبخت قوم دی، دومره بدبخت چې دا مولا د مرۍ نیسي نه چې تا خدای وواته چې مونږ دې په وهلو وهلو مړه کړو، ته ځان ولې نه وهې؟ ته دې ځان له خو هم یو څپېړه ورکه کړه. نو زه دې صرف په توره جوبه او تور پټکي په تیاره کې ساتلی. سنی مولیانو ګوره دا روټي خلاص الوا ده او کیر دی او منګی دی او بدي او سبیل دی او پلانې دی، قوم په دې تیاره کې ساتلی دی چې په دغه ورځو کې کیر میر پوخ کې ښځې په دې عادت کړي دي او الوا ملوا پخه کې جوړ بد د امام حسین محبت او خبره لاړ. هغه روح د حسینیت چې دی نه په مونږ کې شته او نه په شیعو روح. لکه اوس زه تاسو ته امام نه رسته الحمدلله ځکه یو کال درته لګیم پې تاسو پوهولی نه شئ، ځکه چې دې فن سره عادت نه دې سره عادت نه خبره نه لکه چې خبره مشکله شي بیا دا قوم ته عاري دی پوهېږي نه. ائمو اختلاف پکار دا و چې نن مسلمان قوم تا اشاره کولی او دوی هغه ته د خبرې ته بلکل رسېدی. پوهېږي دا لویه ګناه زمونږ ده او بیا لویه ګناه په ملک د حکومت وقت ده. ما ته چا وایي چې تاسو دا جلسې ولې کوئ؟ مالې مونږ مجبور یو، مجبور یو. که دومره هم دې خلقو ته سنیانو ته جلسه نه کې دا خو به ټول د خدای په قهر اخته یي، به دې شیعو سره به ګرځي. حکومت سم راغی په ملک کې او ټیټ حکومت راغی. بیا ته وګوره چې مانا څوک جلوس وباسي او یا سړک ته راوځي او یا سینه رانه ووځي. دا لنډ تاسو سره کابل دی، د نادر خان نواله تر داوده پورې ته ورشئ کابل کې وګورئ چې شیعه چېرته جلوس راویستی یا په سړک باندې سینه والې وه. خو دا د سړو د زامنو ملک نه دی که دلته د سړي حکومت چېرته راغلی نه دی. دا هر چا خوښه ده چې هغه څه کوي هغه به کوي.
تاسو وګوره تاسو سره جوخت کابل کې د قادیانی نوم چا غسته شو قادیانی نوم چا نشو غسته دا اوس د پنځپیر کسی مسی چې دي دا مليانو هلته تلفظ نشو کولی مخ سره یې ځوړندول ځکه چې حکومت ټیټ او سخت نورال څنګه چې وو لیکن د مذهب په دنیا کې بچا غلط حرکت نشو اوس دل تراغلی دي صاحب چا د وابیانو مدرسې پرانیسته او چا د اهل حدیثو پرانیسته او چا د سوکړه او چا د سو دا خبرې دي الته ولې نه کولې دا کسی دی الته ولې نه کولې اوس لوډ سپیکر ته ولاړې د شپې نظر نه شپې سو خوب کولې شي کومکته او ټومکته او ګومکته او لګي په دې کلو کې تال ته لوډ سپیکر ته خلنځ دی کولې شو خو تا ته پته ده چې دا خسی ملک دی او خسی نظام دی څوک چې سکی هغه ورته څوک غږ نشي کولی حکومت صحیح وي ته وګوره چې بیا څوک غلط حرکت وکړي ته به جلوس ولې وباسې زه ستا خپې ماتوم که نه ماتوم ته به زمانه بې وخته جلسې څنګه وکړې تاسو ورشئ په دې عرب ملکونو کې وګورئ نه جلوس شته او نه جلسه شته نه څه شته او نه محرم شته او نه بار وفات شته هېڅ نشته هېڅ نشته نه مړی شته او نه پکې اوبه اچول شته او نه پکې ګلونه شته او نه څلوېښتی شته نه درېمې شته نه قلو شته تا دې ملک کې وګوره بله ورځ ماته یو کارډ راغی یو کارډ کم از کم د 10 روپو لکه دا څوک دی پلانې چې مړو د هغه څلوېښتي دی ته کور دی وران شي یو خو د کور روان دی مړی درکره شوی دی بل دی د 10 روپو کارډ چاپ کړی او بیا په مړو پسې ګرځې دا سربو پسې ګرځې چې د څلوېښتۍ لراش بیختي وزه خو وریجې پخې که سړک ته راوباسه چې چرته خوار غریب تیریږي پیوې خوره چې خیرات دی دا څه د سړي زامن دی دا بني ادم دی دا هېڅ نشته مکه معظمه کې راشه وګوره مړی وشو خلاص سړی مړ شو کمیٹی والا براشی کارپوریشن او وابلی او بهم لمبی او صفا بهم کی کفن بهم کی او بیت الله ته به اوسې جنازه به کی او به سیخخ به کی ته خبرم نه دلته صاحب اخبار کې به فوټو راش دا مړ دی دا مړ دی مړ دی مړ دی بس مړ دی بیخي وته مړ دی زه مړ دی کنه څه پکې 13 ورځو کې زما تر مړو دنیا را تګیلې وکړه هي مونږ دې خبر نکو مال ها مال هي مونږ دې خبر نکو مال دا می تاسو پویولې چې درکې مړې وشي چې ماته جواب ونه کړ دا می درته ویل چې ټای راونه دی پلانې مړ دی او پلانې ته چټه او پلانې ته چټه دی کلو کې پدې قار اخته ښه پلانې کلی ته چټه او پلانې کلی ته ما تر مړ شو دلته یو لس بجې خبر راغی اور پسې لاړ او چې لاړم خبر مرته کنهسته 15 بجې مخ کو بس خبر خلاص تاسو خبر ول مارته اعلان کړو اخبار کې مور کې مرشو اخلاص معاملہ د خدای سره ټیک کوا کدا ټول پاکستان دی جنازې تر وغواړم او خدای سره د معاملې ټیک نه وي په قبر به د دنیا ولاړ یو تبلان دی په سلور بولی په کټ کې بلا پروت او په جهنم کې به داخلي خبره د دین ده نو دا ټول هغه سيزونه چې دین نه ده زمون نفس هغه دین کړي زمون نفس دین نه تاسو راشه وګوره جمعتون دي د محراب کې دروازه ای امام روزی په مصلی ودرېږي تکبیر وشي او فرض کی او بیا په دروازه نه نوځي کورته امام د مقتدیانو نه نه خبر او مقتدی د امام نه نه دلته هو امام الله
که جماعت ترانلی او سر دی خوگیده او امام تپوس لدر نرغیم کافر کرالی جماعت تا ولاستی چرتا خوگو امام دی سنبای تا بدر وانه چولیم کافر چرتا پوزه دغه نکو اومم امام کافر خدای ته وګورئ خدای جماعت ترالی هو چنیا دا جماعت خیرن دی روټي خلاصو ته اوس د سړي زوی ته په څه توپه لګېدلې دا ته جماعت چڼي له وظیفه دې له ورکوې چې تا له به جماعتونه جارو کوي د کاتېر ورځو کې دې جماعت کې یو تبلیغي دی دې کې نه چڼي دي جماعت چټ کړتو نه کې ټیک جارو والے یو دا جماعتونه جارو کوي ورشي هلته که چا غول کړي غول جارو کا په دې کوڅه کې روانې ویڼی بند دي لرګی پیدا کا ویڼی کولاو کا سړیتوب شرافت انسانیت ممکن شته تا دا وظیفه که د پیغور وکړو ورته چې مونږ روټۍ وظیفې ورکو د پاکستان د خنزیر ملک به په مخ د ځمکه بلټوي دا د انګریزانو پرکټي چې دي ملا یې دومره ذلیل ساتلی دومره سپی ساتلی سپي له داسې نوړی څوک نه اچوي لکه دله چې په ټوکری کې تاسو وظیفه ورچوئ سپي له دا د انګریز سازش اوس که هغه ملیان چې تا د سپي غوندې ساتلي دي که هغه اوس د ضیاءالحق غېږې ته ورله ګرموی ځکه ما چې ټول عمر د سپي عمر تا سره تېر کړی نو چې لږ غوړه ګوته یې ولیده نو هغه غریبان چېرته اوس ټینګېدی شي دې وجه نه دې ګریوان کې وګورئ په خدای مې دې قسمي که زه نه ته ښه سړی شې او نه زه ښه سړی شم ښه سړی به تا او زه هله کېږو چې په من سپی وګورئ او د ځان نه یې ښه وګڼئ په من سپی چینجي پکې شوي په سپي کې او ته ووایې چې والله دا په من سپی مانه ښه دی ځکه ده سره به د ده د عمل حساب نه کېږي او ما سره به زما د عمل حساب کېږي او انسان دی چې ځان نه ذلیل وګڼلو تا غرور وکړو او دا غرور به تر هغې نه معاف کېږي چې تر څو خدای پې جهنم ته نه لېږي نن ستا د ټول ملک رواج دی غریب سړی وګوره تا څه حیثیت دی ته څه شی خو چې دا دې ووایي چې ته څه شی لاړې بیړي دې عمر له تباه شو عمر له غرق کوه مونځونه منځونو کارونه نه کېږي کاکا په آرام کښېنئ خدای پرستئ چې دا منځونه په قیامت کې په دې مخ درولی په دې مخ او برزبا تسبیح در دلگاه خر برزبا تسبیح در دلگاه خر این چنی تسبیح کیدارت اثر برزبا تسبیح در درگاه خر بجبا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله در دلگاه خر دا تسبیح به څه اثر لري عزیزانو مونځ بالا مونځ طالب قسم یې درته کړی وای او خان ورته وای خان چې ټول د سرو شین نو یو ځای پکې د جس وي خان او که ایمان یې تیر نه کړو نو بیا ستا دا د سپي لکۍ تې ښه ده نو خبره د ایمان ده ایمان تیرول به هله کېږي چې ځان خاورې کې سپي د ځان نه ښه وګڼې پردي غول پاک کې لارې جارو کې تاسو چرته یو مزګزارو لیدو چې جارو یې راغستې او لارې جارو کړي هم لیده تاسو به وکئ مخکې څه شیخان چې ناست وایه ملا صاحب لاره ګندۍ جارو به راواله زمونږ کوڅې کې ویڼی بند وه بله شپه نو ما لرګی را پیدا کړو ویڼی مې کولاوله که نه دا سړي کې په ما هم راوغورځېد
ایو بزرگ را روانو د جماعت نه ډېر منځونه کوي هغه ډېر منځونه چې کوي کنه دغه له بجاروګان لاس کې ورکوم را روانو مده دا څه کوي جی ما خپاوړې کې هغه لرګي وواله ولولي مالولي ول دي کې خو غل دي مالغل خدي چې په مار وغورځي اله خو خوند کوي او به کوي داسې پلار روانه لار ګندې جارو راواله او صفای غړای بنديو لرګي راواله داسې مو نه نه غوړ دیوړو سنت اغستیو ګومنس کړي او تر مګلیو څه چل دی جمعې مانځل ډول کې ودا کار مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی وتعالى ریل گاڑی کې روان دي سفر کې د ریل گاڑی ډبه کې څوک په دستونو تلو نو هغه ټټای ټوله ګندا و یو هندو ورننه وته واپس را منډي مولانا ولولي ویلې په خانه ګندا ډېر یو ساتیر شو مولانا د سیګریټو ډبی را ټول کړ په ډبه کې او دننه لاړو او هغه ټول ټټای په سیګریټو ډبو صفا کړ او به په واړو لیو بار راوت یو ساتیر شو هندو ته وی ورشه ټټای صفا ده اوس ویجی چا صفا کړو چې الله بندر راغی او صفا کړ چې هندو ورننه وته ټټای صفا کړ هغه دا خو بل څوک نه هم داو پاګه گاڑی ډبه کې هندو لا اله الا الله محمد رسول مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم هندو ته ټټای صفا کړ دا منځونو کسی ندی ماما دا ګران کار مونږ به داسې وکړو تیرو ورځو کې کابل د پل سره یو اسپا وغورځېد چې اسپا وغورځېد نو سورلی ته ټوپونه کړه خو اسپا اوس پرته ده زه ورته ودرېدم چې ودرېدم اوس هر یو تیري یو دوه شیخان راغله ویل دا اسپا خو دغه ده خو ویلې په خشنو ګنده ده بس ما ورمنډه مال ما دې خو راشي شي اوچته کې داس په جامین پلیتیږي نو اوچته کوي په خدای باور وکړه کرانیز دیش او داسې زلمی الکان رالو په ایمان یو الک د خېټې لاندې ورننه وته د املای د دې اس په خېټې لا ورکړه او جدا سه کاس پنه غوډه ټول جامې په خښونو ګنده شو نو مال دې الک ته مو سګورای او دغه د نظام الدین اولیان وسوته مو ګوري دیو جنا کاکا بر زبان تسبیح دل گاو خر پدې نکي خدمت ماده ځان کې پیدا کړي ځان د سپینوم لاندې وګڼي اله بسړې مولانا روم وی صالحا تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمانہ خاک باش در بہارا کے شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ لکونه بارانونه چې په کاڼي وشي کاڼي نه ګل کی کته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنگ رنگ ګل نه ونیسي ځان دې نه خاورې کړې ګل نه نیسي کاڼي باندې وریږي باران کوي خاورې ګل کیږي نو تب ځان خاورې کې نو اله به ګل کېږي ځان دې نه خاورې کړې ګل کېږي دا عادت د چاو اوس ګوره دا عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار روان دی یو معشوم جاړي بچا ولی جاړي اوس معشوم په کوڅه کې اندازو کې چې خاور نه لیت په پغېږي ولی جاړي و یا رسول الله دا اختر وزدا مور می نشتا پلار می نشتا نرا تا چا جامع غستی او نرا باندې چا سخرولی دی ټول مرګري می خان دی پاک جامع غستی ما سره سنشتا جاړم پدې پیغمبر صحابه او توي تاسو زیدګا تر سي زدرل واپس کور ته ماشوم راوست بی بی عائشه او بی بی فاطمه توي د حسنین جامع وروا غندي سر ولا وینځي جامع ولا پاک وروا غندي رانجه ولا واچوي صفای فورا تیار شو بیا پغه قجوره او ستوانه ولا ورک
چې بار راوېستو ورته وی بچیا چې خپه نشي او دا مه وایه چې مور او پلار مې نشته. محمد دی پلار دی او عائشه دی مور دا، حسنین دی رونه دی، پریخو دیتے لاړو. ماشومان ورته وی تر اوسه خو دی اوس جړل اوس خان دی ولې وی خاندم به ولې نه چې محمد رسول الله د چا پلار وي، بی بی عائشه مور وی او حسنین رونه وی. دا د پیغمبر کردار. ابو بکر امیر المومنین دی، د ټول عربستان امیر دی. عمر فاروق وی د خار نبار په یو جونګړه کې یو بوډای ښځه وه په دواړو سترګو ړنده وه. زه به ورتلمه کوټه به مې ورته جارو کړه، منګی به مې وله را ډک کړو، که څه ضرورت وه به مې ورته پوره کړو، بیا به ترې لاړم. عمر فاروق وی یو ورځې زه سهار ډېر وختي را پاڅېدم چې لاړم ګورم ما نه مخکې څوک سړی دی او د هغې کوټه کې جارو وهي. اریان شم چې دا ما نه مخکې وله څوک راغلی دی. وی لرې ولاړم تماشه کومه چې نظر مې ولګېده څه ګورم فیضا هو صدیق، ابو بکر صدیق دی. ما نه مخکې په نیمه شپه کې تلی او بوډای له کوټه جارو کوه. امیر المومنین دی او بوډای له کوټه جارو کوي. نو زما عزیزانو د خدمت ماده ځان کې پیدا کړئ، د خدمت اهلیت ځان کې پیدا کړئ. سپی د اوس انګریزانو ګورئ، انګریز قوم ګورئ چې په موټر سپی ووهي، سپی موټر ودرئ ورته راکوشي، سپی په غیږ کې موټر کې واچي اسپتال لی بوځي. انګریزان دا د انګریزانو توم نه چې ده زمونږ د پاکستانیان دا د ایرمنډۍ د ډمو زامن، دا د ډمو زامن چې سړی په موټر وویتي وتښتي. وایي په ایمان تښتي که نه؟ په لارۍ سړی وویتي وتښتي، په ډیټسن سړی وویتي وتښتي، او په موټر دا کمینه چې مالدار شوي دي اوس په موټر سړی وویتي وتښتي. انګریزان په موټر سپی ووی په غیږ کې او موټر دغه ته یې ورسوي. وایه دا خلک دا د بني آدم زامن سپی. نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ په کومو کندو سر یو. په خدای قسم د پاکستان حشر به درته وښیم که تاسو در په در خاورې په سر په پردو ملکونو کې په سرکونو نه لوغړېدئ نو که مړ هم راشي په قبر مې متیازې. سو پورې چې تاسو د امریکې تقلید نه یې پرېښی، تاسو د روس تقلید نه یې پرېښی، تاسو د هغې کرتوتونه نه یې پرېښي او اصل اسلام ته راغلي نه یئ، در په در خاورې په سر به ګرځئ. مور به د لور نه نه یي خبر او لور به د مور نه، پلار به د زوی نه نه یي خبر او زوی به د پلار نه. د پاکستان حکومت وګوره چې د چا په لاس کې دی، هغې کې عقل نشته، هغې کې تمیز نشته، تنظیمي ماده پکې نشته، د ملک ترقی پکې نشته، اندرونی او بیرونی خارجه پالیسی باندې نه پوهیږي چې د ملک انجام بڅي بقا بڅي. وقتی خلق دی چې نن دې ماته خیری سبا دې خدای دنیا ورانه کی، سبا چې شوی نن دې راته خیری بل سبا دې دنیا ورانه شي. دا د ملک سربراهان دي. نو د ملک ورانه به بیا داسې ورانه چې بیا به څوک سنبالولی نشي، یا بستا ملک محاذ جنگ جوړ شي. د روس او د امریکې محاذ جنگ چې دی بستا ملک. نو دا قوم هسې دې پورې مې درته دومره قصې وکړې چې فاتحه خلف الامام باندې به هغه خلک پوهېږي چې چا په دې میدان کې څه لږه ډېره خواري کړي. واخر دعوانا دا جلسه چې کوم غرض دپاره منعقد شوې ده هغه ما نه مخکې زما د محترمو ملګرو ستاسو په مخ کې بیان کا. الله دې وکړي چې دغه مطالباتو باندې زر تر زره عمل وشي. عزیزانو زما د ملګرو تقریرونو کې یو دوه درې خبرې وکړې. اول خو د هغې وضاحت درته کول غواړم.
دی وی چې د شیاګانو مارکو ته کلاشنکوپونه راغلي نو تاسو په ایمان وایئ چې دوی په کلاشنکوپ چرته ډزم کړی یا د کلاشنکوپ چلولو چل هم ورزي دا غریبان خو د کشمیریانو رونه دي کشمیریانو پاس ټوپکې خو لاندې راکوش کمانډر ورته وی چې ډس کرو نا اوپر وی دب چڑھے گا تو خود بخود ڈس کرے دیل ڈس ورزی نو یرے گئی ماں دا دی کارتوسونا پوچھ دی دا دی ٹوپکی پوچھی دی دا دی نلائی چاو دی دی ڈس نشی کم سڑی چھ ڈس کئی اغزان نوئی ما تا دی مرگرو نا احتجاج چھ دوی دا سے ڈس که دوی کولے شونو دا ڈس بے نکو تاسو پوه شئ په خبره فکر مکوئ علما په هر زمانه کې نډر خلک کم علما چې ډرپوک دي یا د ضیاءالحق صاحب سوري لاندې ناست علما په هر زمانه کې نډر خلک شور مه کوئ دغسې ګن پکې راننوځي بیا چې پولیس لاټي چارج وکړي بیا وایي هغه د کافر و دغسې چلی عزیزانو ما ته سهار یو سړي ووې چې تاسو څه دی ای ایس پي دی که ډي ایس پي دی دې پسې شوي ما وې چې زمونږ سړیتوب ته مو ګوره زمونږ او د حکومت سړیتوب تم وګوره وی چې اغي خدا منله چې مونږ غلطي کړې ده ما وی مونږ په یو سنت عمل کوو ما خبرو تم غوږ دی په جنگ احد کې وحشي نامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه داغه نه غوګونه پرې کړه شونډې یې ته پرې کړې لاسونه یې ته پرې کړه او داغه مسله وکړه دغه وحشي څه زمانه پس راغی د سردار کونین صلی الله علیه وسلم مجلس ته او د خپلو بدو نه توبه وویسته چې ما بد کړي زه مسلمانېږم او د خپلې غلطۍ اعتراف کوم پیغمبر ورته وفرمایل چې ستا توبه هم قبوله ده ستا اسلام هم قبول دی خو زه چې په کومه لار روان یم نو زما مخې له مه راځه ځکه چې زه تا ته وګورم نو ما ته د تره هغه پرې کړي لاسونه او پرې کړي غوږونه او پرې کړي شونډې رایادې شي نو ته طبیعت بشري نه پیغمبر هم بې نیاز نه و چې هر څه دې قبول دي خو زما مخې ته مه راځه مونږ صفت غیور نه معطل کوو نه د نوکرۍ نه وباسو نه یې څه کوو 44 یونینونو د پېښور شکایت کړی دی د دې خلاف 84 یونینونو مونږ صرف دا وایو چې دغه ځای نه په بسم الله بوځئ لاهور کې ډي ای جي کوي په کراچۍ کې آی جي پي کوي خو مونږ نه یې مخې نه لرې کا ځکه چې دته زمونږ دا ملګري وګوري نو د دې ځای نه چې سرمنې په لاټیانو تلي دي مونږ ته رایاد شي دې هلکانو چې ما ته دا ځایونه وښوده نو ما ظالمانو داسې مټ مټي ګزارم کولو چېرته کافر هم راایثار کړي تاسو خیال راکړئ خو ناره یې والې وه د ښار خو نارې عادت دی لکه دا ګوره قاري صاحب اوس مخې سره بیا چې هله ګوره شهید هم شو تاسو خیال راغی ناره یې وواله نو څه چلو نو دې وجې نه عزیزانو مونږ د پرمن چغې وهو که دویم جلسې پورې
زمونږ مطالبه منظوره نشوه نو بیا به مونږ د حکومت پوره منټکی نه منو. نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. عزیزان دین زیاد پوره من څه کېدی شي چې په 40 کاله د پاکستان په دور کې د پیښور په فضا کې شیعه سنی سک سپېړې ته مونږ خلک پرېښي نه دي. ټیک ده، سک سپېړې دې نه زیات پوره من څه کېدی شي. زه سره د دې چې زه د ضیاءالحق د حکومت دشمن اول زه د ضیاءالحق د حکومت دا پرون چې د ډاکټر صاحب دی وی چې شریعت بل نه مني کافر دي. شریعت بل چې څوک نه مني یقیني کافر دي. خو چې د شریعت بل کومه اسمبلی نه مني او د هغې تالي څوک څټي هغه هم کافر دي. د سینټ تالي څټ او شرمېدلي ممبران هم کافر دي. تاسو خیال راغی د سوري لاندې ناست دی د سینټ او د MNA هاسټل تعلیم سټې او عوامو ته په سترګو کې خاورې اچې چې هله ما شریعت بل پیش کړی. شرمېدلو تاسو د سوټو ګړوبي کې نه اچول ته په کومه خوله د شریعت بل نامه هلې. بله واوره شریعت زه چا نه غواړم هغه ممبرانو نه شریعت غواړم چې کومې پرون په کراچۍ کې 2 پیټۍ شراب ورسره نیولي دي. هغه ممبرانو نه وزیرانو نه زه شریعت غواړم چې کومې په ایوبیا کې پرون بربند ښځو سره نیولې هغې نه زه شریعت غواړم. او وای څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کر ټول د یزغو کړي بیا ته تمه د ګلزار کې کری ازغي او تمه ته د ګلزار کې. دیکھو ګوره پرون د ضیاءالحق صاحب ریفرنډم په پرچای څه لیکلي تاسو اسلام منئ لاندې لیکلي ها یا نه اوس چې دا پرچای بجلیګر مولا ته راغلی وه او ما ته یې لیکلی چې بجلیګر مولا اسلام منئ نو ما به لاندې ها لیکلی که نه. خو زه په هغه ورځ وتښتېدم پټ شوم د بډهبېرې میرې ته ځکه چې دې پرچې نه یارېدم چا سره چې دا پرچه څوک راکړي لاس کې چې ته اسلام منې که منې نو لاندې ولیکه چې ها او که نه منې نو لاندې ولیکه چې نه. خلکو ولیکل چې ها اسلام منو خو چې پرچې راټولې شوې ده وویل چې زه 5 کالو له صدر شم. ویې که ریفرنډم خو دا شی و که بله بلا وه زه 5 کالو له صدر شم. دې نه معلومه دا شوه چې زمونږ صدر صاحب دا اسلام نو دې مولیانو ته ووایه چې تاسو اسلام د اسلام نه غواړئ د اسلام نه اسلام غواړئ. بیا دا ستا قومي اسمبلي چې ده دی پرون د دې قوم نه د اسلام په نوم ووټ اخیستی او که نه دې اسمبلی پرون د قوم نه د اسلام په نوم ووټ اخیستی نو تاسو د سینټ ممبران دې ممبرانو نه اسلام غواړي خو دوی خو پرون د اسلام په نوم ووټ اخیستی خلکو دې صدر صاحب ته شریعت بل پیش کړي چې دا مجسمه د اسلام چې بیا دوی نه مني دا اسمبلی نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي او دا صدر نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي نو د سینټ نه او د ممبرای نه استعفې ورکوي او راځئ چې د کفر فتوه تیاره کړو په دې ټولو یې ولګوو. تاسو خیال را ځکه چې اسلام څوک نه مني یا کافري کني ایمان خدا تیر کوي کني دا عوام
د ګډو رونه دي خفه کېږئ مه قسم په خدای دی نن ما سرم خان دی د سرم خان دی بل سره اوس وزیر په دې قصهخانې راغی تاسو به دا ښار ښایسته کول وګورئ پرون تاسو ښار نه و ښایسته کړی چې د کامیاب دورې نه راغی د امریکې نه رای وړه څه مو لیده خدای م بیخ په دغه څښا ویاڼو وباسه د کمیټۍ لکونه روپۍ د وزیرانو په استقبال لګي چواړی نشته ویاڼی ماتې سړکې ماتې کوڅې ماتې اوبه نشته 25 روپۍ ماوار د کمیټۍ د اوبو بل چا کړو نن وګوره نن بجلی در باندې نوره ګرانوي ستا د ملک چپ شه ستا د ملک پیداوار هغې لاندې به ته نشې کېناستی غریب سړی به پکي لاندې هم نه کیني چې باد پې ولګي بجلی در باندې نوره ګرانوي اوړه در باندې یو ټیډي پیسه چینی ارزانه کی او 10 روپۍ بوره اوړه در باندې ګران کړي تاسو موږ نه بني اسرائیل جوړ دي بني اسرائیل یو عذاب ختم نه چې بل را باندې نازل شي بل نه ختم نه چې بل را باندې نازل شي بل ختم نه چې بل را باندې نازل قسم په خدای دی زما خو عقل کار نه کوي دا قوم دی د زړې ګډې غوندې ما سره هم بې بې نارې وایي بل سره هم بې بې نارې وایي که وزیران راشي هغې سره هم بې بې نارې وایي د دې په مزاج نه پوهېږم خو آخر کې سوچ دا وکړم چې ستا څه کار دی د خدای د دنیا ته ذموار خو نه خو چې څومره دې وس کېږي لګیا اوسه او چې وس دې نه بیا چېرته غلی کښېنه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا مطالبه زما د دې ملګرو چې دا حکومت دې په سوړ غوږ باندې فوراً دا منظوره کړي که منظوره یې نه کړه او د پېښور فضا خرابه شوه ذموار به دوی ذموار به دوی پاتې شو شیعګانو تره مونږ دلته وخت تېر کړی دی عمر هم سره تېر کړی دی زما عقیده د جګړې نه ده زما عقیده شیعو سره د باس د دلایلو ده چې راځئ چې سره خبرې وکړو خدای بندګانو که په ټول کال کې په دا 10 ورځو کې سینه والو کې جنتي نو خدای په راستۍ چې زه خو ورسره کمیس څه کوي چې پرتوګه مو باسم راځئ جنت پسې ګرځو که نه راځئ بله خبره مې دوی ته کړې وه چې هلکه خبره واورئ یعنې دا جنت په دې شیعو کې صرف د غریبانو خوښ دی د شیعو د مولیانو نه دی خوښ یا د شیعو د مالدارو نه دی خوښ هغې ورسره هسې په دې فوټپات روان او د غریبانو په ځان رئیسي صاحبه دا سرمنې ځان نه یوسي نو ما وې خبره په دلیل کوو که دا ثابته شوه چې دې سینه والو کې جنت دی یا جلوس ویستو کې جنت دی که نه جي ما زه شیعه کېږم ځکه چې مونږ خو ګرځو جنت پسې که او که نه دا شی کې جنت نه دی خو وګورئ 72 کسان د خاندان رسول په کربلا کې او د زرګونو فوج په مقابله کې 72 کسان هم توره نه وه غورځولې شاه قاسم د ړومبۍ شپې ناوې پرېښوه او توره یې راواخېسته ځان یې کباب خو د بل ورمېږې ووهلې تا 1400 کال وشي چې په ځان راایښي دي بل چاله هم ټپ ورنه کړو نو زه دوی ته دا وایم چې هلکه ستاسو زمونږ ورورولي ده دا واورئ وہی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر راشد شبیر لشکر جوړ ما تا تیر ډیپټي کمشنر وې دا ستاسو د شیعو منځ کې څه اختلاف ته مالي څه ویل څه خو به مالدا اختلاف ته چې زه د دوی 12 امامان منم که 12 سوره سلیریش کی منم که سلیریش ته ډبل کی 48 کی زه منم نو زه د دې هر څه منم دوی زمونږ 3 امامان نه مني نو ګرم دوی دي که مونږ
زه تاسو انصاف وکړئ. شیعه چې خپل مشر ورته وایي زه یې منم. دا دي چې چاته مشران وایي زه وایم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. زما مونځ نه کېږي چې ما په خاندان رسول درود نه ویلی، نو زه ستا هر څه منم او ته د زارو بوټ ما دپاره شونډو ته نشې وړی، نو وران ته یې که زه یې. فسادیان مونږ یو، فساد مونږ کوو. نو زما عزیزانو نن جلسه خو خیر د دې خبر ونه پرمن فضا د پېښور که خرابېده نو ذمهوار به حکومت.